예, 안녕하세요. DC온 서정필 대표입니다. 저희 DC온은 스타트업 펀딩 블록체인 플랫폼으로 저희가 영상을 먼저 보여드리고 시작을 하겠습니다. Are you interested in investing? Then, here is a reliable and profitable investment platform. Dicion is a blockchain-based investment platform that opens the door for the fair and secure investments in selected global startups using collective intelligence. The fear of unsuccessful investment and loss of assets is what usually puts people off. So, Dicion wanted to create a system that guarantees transparent operations and ensure recovery of loss when things don't quite work out. Dicion is a democratic and fair operation managed by a decentralized autonomous organization consisting of holders, investors, subnodes, and masternodes. First of all, Dicion seeks new and competitive startups around the world through Global Startup Challenge, in addition to the direct applications submitted from willing firms. Subnode will select candidates after a thorough review of applicants, and the finalist company will be selected through voting by masternodes. As the investment progresses, all processes are stored in blockchain storage, allowing investors to view records in real time. Investors receive dividends for their investments annually, and a system called Value Assurance Token can compensate for the losses they may incur from the investments. As soon as Dicion starts its business, 4 high-caliber businesses will participate. As a result, the value of the Dicion coin will become higher with the reliable expansion of the platform and enabling continuous startup funding. You'll soon be able to come in contact with the creative and competitive companies of the world at the Global Startup Challenge, hosted by Dicion. With the Dicion platform, companies will drive the project to success, and the profits will be returned to you with greater value. The secure and fair startup funding platform that helps investors invest in startups and startups to return the favor to the investors. This is the vision and value of Dicion. 저희 DC온은 스타트업 펀딩을 위한 공정하고 안전한 플랫폼을 준비를 했고요. 보통 일반적인 스타트업 투자 형태를 얘기하기 전에 제 소개를 간단하게 하겠습니다. 저는 2005년부터 온라인 성인 교육 시장에서 스타트업을 시작을 해서 현재 5개 법인을 운영을 하고 있고요. 지금은 연매출 300억 이상으로 중기업으로 성장을 하고 있습니다. 제가 이 DC온이라는 스타트업 펀딩 플랫폼을 시작하게 된 계기는 스타트업을 시작을 하면서 제일 어려운 부분이 자금 문제, 자금 조달 문제인데, 투자를 받고 싶지만은 정작 투자를 받을 수 있는 금융기관이라고 하면 신용보증기금, 기술보증기금, 기타 금융기관, 그리고 크라우드 펀딩, 벤처 캐피탈 등이 있지만은 이 해당 투자 기관들은 스타트업이 매출이 없고 회계상 보여줄 게 없다라고 하면은 투자를 받는 것 자체가 거의 어렵습니다. 그리고 정부에서 지원하는 자금들도 매출이 일어나고 회계상 보여줄 수 있는 때만 가능한 케이스가 대부분입니다. 이런 부분 때문에 제가 스타트업을 운영하면서 정말 유망하고 CEO가 열심히 하고 아이템이 좋은 스타트업이라고 하면은 투자를 통해서 이 스타트업이 성장하고 같이 사회가 발전할 수 있는 그런 플랫폼이 블록체인 상에서는 가능하겠다. 현재 투자 크라우드 펀딩이나 벤처 캐피탈에서 하지 못하는 형태는 블록체인에서 블록 생성을 통한 토큰을 가지고 펀드를 적립해서 투자를 진행하면 가능할 수 있는 게 이번에 블록체인을 통해서 실현을 하게 됐습니다. 보통 일반적인 스타트업 투자라고 하면은 제가 금융권을 제외한 벤처 캐피탈이나 크라우드 펀딩이나 엔젤 투자 형태가 있습니다. 제가 크라우드 펀딩을 예를 들어서 저희 DC온 플랫폼하고 비교를 해봤습니다. 스타트업 기준으로 살펴보면은 크라우드 펀딩 같은 경우는 투자를 받을 수 있는 기회, 내가
신청을 해서 나이가 기업의 평가를 받을 수 있는 기회가 없습니다. 해당 크라우드 펀딩에서 내부에서 뭐 선택을 통해서 기업을 선정을 합니다. 또한 투자 기업을 선정 후에 운영사에서 내부적으로 평가를 통해서 결정이 진행이 됩니다. 그럼 선정된 기업 정보를 투자자가 볼 수 있느냐, 어떤 기준으로 볼 수 있느냐 전혀 알 수가 없습니다. 저희 디시온 플랫폼은 신청을 저희가 영상에서도 보셨다시피 연 4회 이상의 스타트업 챌린지를 통해서 스타트업을 직접 발굴을 하고 해당 스타트업은 직접 저희 디시온 플랫폼의 신청을 통해서 평가를 받을 수가 있습니다. 그 평가는 일부 운용사의 전문가가 하는 게 아니고 DPOS의 마스터노드, 서브노드 전문 평가 집단에서 민주적으로 투표를 통해서 결정을 합니다. 즉 자기가 신청을 했으면은 어떤 내용으로 어떻게 평가를 받아서 자기가 드랍이 됐는지 투자가 이루어지는지를 신청한 기업 스타트업은 알 수가 있다는 겁니다. 그리고 기업에 대해서 평가가 이루어지면은 그 해당 내용은 블록체인상의 마일스톤 스코어링을 통해서 투명하게 투자자한테 공개가 됩니다. 투자 조건 결정 방식은 디시온 같은 경우 직접 스타트업이 투자 조건, 배당을 어떻게 줄 것인지, 원금은 언제 상환해 줄 것인지, 수익 분배 방식을 할 것인지를 본인이 설계를 할 수가 있습니다. 그러면은 투자자 입장에서 봤을 때 기존의 크라우드 펀딩은 내가 A 기업에 1억 원이라는 금액을 투자를 했다고 가정을 하면은 투자가 이루어지는 순간 내 1억 원이 해당 기업에 어떻게 사용되는지를 절대 전혀 알 수가 없습니다. 그렇지만 저희 디시온 플랫폼은 펀딩 매니지먼트라는 저희 시스템을 통해서 나의 투자금이 어떻게 집행이 되고 이 기업에서 이 투자금을 가지고 어떻게 사업을 진행하는지를 전부 다 확인할 수가 있습니다. 중요한 부분은 세금, 투자를 통해서 배당을 받았는데 기본적으로 세금은 누구나 빠져나갈 수 없는 당연히 내야 되는 형태로 15.4%의 세금을 납부를 하게 됩니다. 저희 디시온 플랫폼은 블록체인 암호화폐의 장점이기도 한 세금이 현재 없고 세금이 없는 형태로 진행이 되고 저희는 인플레이션 방지를 위해서 1% 투자금에 대해서 배당의 1%를 우선 소각하는 형태만 가져가고 있습니다. 이제 제일 중요한 게 크라우드 펀딩을 내가 투자를 했을 때 해당 기업이 부도가 났다라고 하면은 이 투자금은 뭐 영원으로 날아가게 됩니다. 그 부분은 뭐 누구나 다 동의를 하고 진행했지만은 사실 내 돈이 다 날아갔을 때는 그만큼 손실이 크겠죠. 저희 디시온 플랫폼에서는 VAT라는 가치 보증 토큰이라는 시스템을 설계를 해서 50에서 80%까지 투자자의 투자금을 보증을 해줍니다. 이 VAT 펀드를 조성할 수 있는 부분은 블록의 체인을 연결하기 위해서 블록이 생성될 때 발생하는 토큰 코인을 가지고 보상으로 뿌려버리는 것이 아니고 펀드를 조성을 합니다. 이 펀드를 조성을 해서 이 펀드를 가지고 투자자의 투자금을 보장해주는 시스템을 설계를 했습니다. 그럼 VAT 펀드에 대해서 자세히 한번 제가 설명을 드리면은 왼쪽 도식으로 확인을 해보시고 저희가 설계한 부분은 투자를 스타트업에 직접 펀딩하는 것이 아니고 이 VAT라는 컨트랙을 통해서 간접 투자하는 방식입니다. 이 부분을 통해서 저희가 싱가포르에 재단과 법인을 설립을 했는데 증권이나 채권이 아닌 유틸리티 토큰으로 판정을 받을 수가 있었습니다. 이 VAT라는 것은 투자자의 투자금을 안전하게 보증하는 보증서, 뭐 물건을 샀을 때 보증서를 받는 형태로 보증서 형태로 VAT라는 것을 투자자는 받을 수가 있게 됩니다. 이 VAT 시스템은 저희 국내 해외 지금 특허 출원을 진행하고 있습니다. 저희 디시온 플랫폼은 민주적인 의사결정 방식인 DPoS 방식을 적용을 했고요. DPoS는 다들 아시다시피 위임 증명 방식으로 마스터노드, 서브노드가 투자자의 투표를 받은 마스터노드, 서브노드는 해당 기업에 대한 선별과 투자를 진행할지 말지에 대한 투자 결정을 하게 됩니다. 엔진은 그래프 엔진으로 네트워크는 10만 TPS로 이 10만 TPS는 비자와 마스터카드를 합친 속도보다 빠른 속도로 현재 네트워크 처리하는 데 전혀 문제가 없습니다. 저희 디시온에 대해서 5가지 핵심 가치를 저희가 선정을 해봤는데요. 우선 제일 중요한 게 스타트업에 투자를 하는 게 중요한 게 아니고 어떤 스타트업에 투자를 해서 그 스타트업이 성공을 하고 실패 확률을 줄이느냐 투자자 입장에서 봤을 때 저희는 스타트업이 직접 신청하고 리스트를 어디서 받아서 기다리는 것이 아니고 1년에 4회 이상 글로벌 스타트업 챌린지를 통해서 저희가 직접 발굴을 합니다. 그리고
투자가 이루어질 때 크라우드 펀딩 같이 운용사 내부에서 모르는 조직 내에서 결정을 하는 것이 아니고 마스터노드, 서브노드의 집단 지성을 통해서 투자 기업을 선정을 하고 해당 기업은 내가 어떤 항목에서 어떻게 평가를 받았는지 알기 때문에 투자를 못 받더라도 충분히 납득할 수 있는 상황이 되는 겁니다. 세 번째로 저희가 블록체인이 제일 중요한 부분이 투명한 공정하고 투명하게 보여준다는 부분이잖아요. 저희는 스코어링, 마일스톤, 펀딩 매니지먼트 통해서 투자가 결정됐을 때 어떤 기준으로 결정이 됐는지 나의 투자금이 어떻게 집행되는지를 다 볼 수가 있습니다. 아까 말씀드린 저희 특허를 출원하고 있는 VAT를 통해서 현실 크라우드 펀딩이나 VC에서 실현할 수 없었던 나의 투자자의 투자금을 50에서 80%까지 보장을 해주고 있습니다. 그리고 저희는 저희 디시온 플랫폼 시작과 함께 코인슬라이드, 스포비, GGF, 긱플루언서라는 기업과 함께 리버스 ICO로 시작을 하고 있습니다. 저희 디시온의 네 가지 큰 주체를 보면은 디시온 홀더가 있고 스테이킹 인베스터가 있고 서브노드, 마스터노드가 있습니다. 디시온 홀더는 말 그대로 디시온을 일부를 가지고 있으면 홀더가 될 수 있습니다. 스테이킹 인베스터는 저희 DSN 코인 토큰을 1만 DSN을 보유를 하게 되면은 스타트업에 투자 참여를 할 수가 있고 서브노드, 마스터노드에 대한 투표 권한을 가지게 됩니다. 그리고 그거에 대한 혜택으로 투자 참여 후에 배당을 받을 수가 있습니다. 서브노드, 마스터노드는 저희 스타트업을 투표를 통해서 결정하는 주체이며 서브노드, 마스터노드는 동일하게 저희 디시온 코인 물량의 0.2%를 보유를 하고 저희가 권장하는 서버를 운영했을 때는 서브노드 이상이 될 수가 있습니다. 여기에서 스테이킹 인베스터의 투표를 가장 많이 받은 21개의 노드는 마스터노드가 되는 것입니다. 서브노드는 스타트업을 선별하는 권한이 있고 마스터노드는 선별된 기업에 대해서 투자를 진행할지 말지에 대한 결정하는 권한을 갖게 됩니다. 이 서브노드, 마스터노드는 해당 그 스타트업에 대한 결정하는 것에 대한 보상으로 디시온 코인을 받게 됩니다. 이거는 그 도식표입니다. 저희가 10억 개를 최초 발행해서 연 5%를 추가 발행을 할 때 블록 생성 시간은 3초에 한 번씩 4.7 DSN이 생성이 되는데 이걸 가지고 마스터노드가 40%를 보상을 받고 서브노드도 40% 보상 받습니다. 여기서 핵심적인 저희 디시온 플랫폼이 기타 크라우드 펀딩의 블록체인 플랫폼과 다른 점이 나옵니다. 저희 디시온 플랫폼은 블록이 생성될 때 나오는 토큰을 가지고 인베스트먼트 펀드의 15%를 적립을 하고 VAT 펀드의 5%를 적립을 합니다. 이 인베스트먼트 펀드는 향후에 투자가 진행될 때 50% 이상은 저희 인베스트먼트 펀드 디시온 플랫폼 내에서 투자가 이루어집니다. VAT 펀드는 투자자 입장에서 제일 중요한 나의 투자금을 보장해주는 형태로 저희가 펀드를 조성을 했습니다. 기존의 투자 형태는 크라우드 펀딩을 예로 들면은 기업을 선정하고 투자자에 배당하는 단순한 구조로 되어 있지만은 저희는 블록체인을 통해서 공정하게 서브노드, 마스터노드가 해당 기업에 대해서 투표를 통해서 결정을 하고 그 결정되고 나의 투자금이 블록체인상에서 펀딩 매니지먼트를 통해 투자금 지급 후 관리를 전부 다 확인할 수가 있습니다. 이게 저희 디시온 플랫폼 큰 스트럭처입니다. 우선 투자 기업 선별하는 형태를 보면은 투자를 원하는 기업 또는 스타트업 챌린지를 통해서 투자 대상 기업은 서브노드가 기업 검증을 통해서 50% 이상 투표를 받은 기업은 투자 대상 스타트업으로 리스트업이 됩니다. 해당 기업은 마스터노드가 각각 기업에 대한 투표를 통해서 투자를 진행할지 말지에 대한 결정이 이루어집니다. 이 투자가 이루어진 후에 투자가 결정된 기업에 대해서 인베스트먼트 펀드에서 해당 투자 금액의 50% 투자가 이루어지고 이후에 개인 스테이킹 인베스터 1만 DSN을 보유한 개인 투자자는 투자에 참여를 할 수가 있습니다. 대신에 그 해당 마스터노드가 기업에 대해서 투자 결정을 했는데 비리가 의심된다, 뭔가 유착이 의심된다라고 하면은 개인 투자자는 이의 제기를 할 수가 있습니다. 이 이의 제기가 이루어지면은 마스터노드에 대한 결정을 견제 관계에 있는 서브노드가 해당 기업을 재검증을 통해서 투자를 진행할지 다시 드랍을 시킬지를 결정을 하게 됩니다. 이때 투자자는 투자를 집행을 자기가 본인이 스스로
저희가 마일스톤 스코어링을 통해서 해당 기업에 대한 평가 정보를 다 확인하고 마스터노드가 해당 기업에 대해서 찬성 반대에 대한 투표를 다 확인 후에 투자 참여를 할 수가 있습니다. 투자가 이루어지면은 저희의 VAT 펀드에서 가치 보증 토큰이라는 VAT를 받게 됩니다. 이 부분은 저희가 투자가 이루어질 때 한 번에 100% 투자가 이루어지는 게 아니고 50%가 투자가 이루어지고 이후에 50%가 추가로 투자가 이루어지게 됩니다. 제일 중요한 게 이제 투자자 입장에서는 배당. 내가 투자를 했으면은 배당이나 수익 분배를 받아야 됩니다. 이때 기본적인 크라우드 펀딩이나 VC 같은 경우는 투자를 했으면은 내가 예를 들어서 1억 원을 투자를 했다. 10% 배당을 받기로 했으면은 1년에 1,000만 원을 배당을 받게 됩니다. 저희도 마찬가지로 본인이 투자한 거에 대한 기본 배당을 받습니다. 여기서 기존의 투자 형태와 다른 부분이 나오는데요. 제일 중요한 부분은 이때 인베스트먼트 펀드에서 50% 이상한 투자금에 대해서 이거에 대한 배당을 인베스트먼트 펀드가 가져가는 것이 아니고 투자자에게 다시 돌려줍니다. 즉 10% 배당을 받을 거를 또 10% 추가로 배당 받을 수 있는 구조를 블록체인이기 때문에 가능한 펀딩 구조를 만들었습니다. 저희 DCO는 스타트업 펀딩을 위한 블록체인 플랫폼인데 스타트업에게는 공정한 투자 기회를 주고 투자자에게는 블록체인을 통한 안정적인 수익률을 보장하는 그런 플랫폼입니다. 저희 4가지 플랫폼 활성화 전략을 가지고 있는데요. 저희는 유망한 스타트업을 글로벌 스타트업 챌린지를 통해서 발굴을 하고 해당 스타트업의 서브노드, 마스터노드의 공정한 투표를 통해서 투자를 결정해서 투자를 진행합니다. 이후에 투자 받은 기업은 저희 DC원 플랫폼에 참여를 해야 됩니다. 필수 조건으로 참여를 해야 되는데 이게 뭐냐면은 저희 DC원 플랫폼에 토큰을 가지고 스마트 컨트랙트, D앱을 무조건 사용을 하기 때문에 저희 DC원 플랫폼은 점점 확장이 된다는 부분을 말씀드린 겁니다. 마지막으로 저희가 스타트업 챌린지 부분을 11월 24일에 필리핀에서 확정을 해서 지금 예선을 진행을 하고 본선에서 최종 7개 팀의 심사를 저희 디시온 팀과 현지 스타트업 인큐베이터랑 같이 진행을 합니다. 또한 12월 9일에는 싱가포르에서 그 2번째로 해서 스타트업 챌린지를 진행을 합니다. 그리고 이제 저희가 앞서 말씀드린 것처럼 저희는 리버스 ICO 형태로 해서 저희가 직접 개발하는 코인슬라이드, 스포비, GGF, 긱플런서가 저희 플랫폼에 참여를 해서 시작을 합니다. 같이. 코인슬라이드는 글로벌 광고 리워드 컨텐츠 플랫폼, GGF는 e스포츠 토너먼트 리워드 플랫폼입니다. 스포빗은 글로벌 판타지 스포츠 베팅 플랫폼, 긱플런스는 요즘에 많이 유행하는 마이크로 인플루언서 마케팅 플랫폼입니다. 해당 4가지 내용은 저희 디시온 유튜브에 가서 보실 수 있고 저희 디시온 홈페이지에서 가시면 자세하게 보실 수가 있습니다. 해당 스타트업을 투자를 하고 저희가 제일 고민한 부분은 이 기업에 대해서 서브노드, 마스터노드가 물론 검증을 하지만은 이 부분이 전문적이지 않을 수 있다라는 부분은 판단을 해서 또한 투자를 한 후에 이 기업이 성공하고 성장할 수 있게끔 하는 장치가 필요하다라고 판단해서 제가 DC원 랩스라는 내부 국내 법인을 만들었습니다. 만들어서 해당 국내 법인의 역할은 1차적으로 전문가가 기업에 대한 검증을 합니다. 해당 검증한 내용은 DC원 플랫폼에 공유를 해줍니다. 그럼 서브노드, 마스터노드는 본인들이 기업 검증하기 전에 외부에서 검증 기관을 통한 데이터를 가지고 한 번 더 안정적인 검증 절차를 가져가고 그 뒤에 저희는 DC원 랩스를 통해서 기업 컨설팅, 개발 디자인 지원, 마케팅 지원, 법률 세무 지원 등의 스타트업 인큐베이터 역할을 같이 진행을 합니다. 이 부분은 국내뿐만 아니고 향후에는 DC원 랩스, 필리핀, 홍콩, 싱가포르, 태국, 베트남 등 각 기업 산업에 맞는 해당 지사를 통해서 해당 기업에 대한 1차 검증과 스타트업 인큐베이터 역할을 진행하게 될 것입니다. 지금까지 쭉 말씀을 드렸는데요. 제가 스타트업을 운영하면서 자금의 조달, 자금 지원, 투자를 받는 부분에 많은 어려움을 겪었고 스타트업은 정말 조금 국내 돈으로 5천 1억 원만 지원을 해도 충분히 성공할 수 있는 기업들이 많습니다. 그래서 저희가 이번에 블록체인을 통해서 정말 공정하고 투자자에게는 안전한 플랫폼을 준비를 했고요. 성공을 위해서 저희 DC원 팀 열심히 노력하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 DC온 서정필 대표의 발표, 스타트업 펀딩을 위한 블록체인을 들어보셨습니다.